Welcome back to my channel. And guess what? I'm traveling to Vietnam, and this will be all South Vietnam trip, Ho Chi Minh. And if you are planning to Ho Chi Minh and you are looking for 5 days trip, and you came to the correct place. I will be explaining everything about all my 5 days. If you think that I'ma slow down, but wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. If you think that I'ma slow down, I wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick, clip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick, clip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. If you think that I'ma slow down, I wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick, clip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick, clip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. And this is my first day. Trust me, from taking the visa, booking the flight tickets, and also taking the taxi to hotel, from hotel, where you would like to go, where you can stay, and how much will be the price, everything. Everything will be covering in my 5 days tour in Ho Chi Minh. So first, I started with taking the visa, which I booked like 10 days before, which you have the immigration uh,
as usual, every country you travel, there will be the main portal. But unfortunately, my first scam started there. But trust me, this is only the first scam, and remaining everything was secured. And I enjoyed my trip, and I felt like home coming here. I never miss my home, and this Vietnam, Ho Chi Minh, I loved it, guys. And this is my first solo trip, and I was scared when I'm booking the flight tickets. I was thought like, should I book or not? I think many times. Then I booked the flight tickets, and then I booked the visa. So visa, I got scammed, which I should pay like $25 or $35. But I saw the first portal. I thought this is the first, main portal, and I booked there. It nearly cost me 100 USD, which is three times more than what I should pay. But glad that I got my visa and I came here. I never doubted that I scammed for first time and I should not go. But I thought like maybe something going to happen nicely. So I came to Vietnam. So let's don't wait. I will be explaining the prices, currency, everything. Everything will be covered here. Please, let's go to the video. మనమైతే ఫైనలీ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి అనుకుంటున్నాం అన్నమాట ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే కదా హోచిమిన్. సో ఇప్పుడైతే మనం స్కూల్ ఫ్లైట్ తీసుకోబోతున్నాం. 4 PM మన ఫ్లైట్ ఉంది. ఇప్పుడైతే 2 అవుతుంది. సో ఎయిర్పోర్ట్కి తొందరగా రీచ్ అయిపోయాం. సో మనం ఏం రష్ చేద్దాం అని చెప్పేసి బ్యాగ్ అయితే ఫ్లైట్ అయితే ఫుల్ ఉందంట. సో చెక్ ఇన్ బ్యాగ్ డ్రాప్ చేసి నేనైతే బోర్డింగ్ గేట్కి వెళ్తున్నాను. సో ఎట్లా ఉంటుంది మొత్తం మొత్తం ఇదైతే 5 days ట్రిప్ సోలో. ఫస్ట్లీ మనమైతే ఎయిర్పోర్ట్లో రీచ్ అయిన తర్వాత నేనైతే వాయిస్ ఓవర్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఫస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ కన్నా ముందు మనమైతే వీసా తీసుకోవాలి. అది ఏజెంట్ ద్వారా తీసుకోండి. లేదంటే మీరు డైరెక్ట్లీ గూగుల్లో వియత్నాం వీసా అండ్ ఈ వీసా అని టైప్ చేస్తే మన ఇండియన్స్కి $25 ఏమో పే చేయాలి. అరౌండ్ 2000 అప్రాక్సిమేట్లీ. ఎక్కువ తక్కువ అవ్వచ్చు. సో మీ కరెన్సీని బట్టి. ఆ తర్వాత ఫ్లైట్ అయితే మనం విండో సీట్ కాదు, ఫ్లైట్ ఫుల్ ఉంది కానీ ఆక్వర్డ్గా విండో సీట్ బుక్ చేసుకుందామా అని చెప్పేసి అప్గ్రేడ్ చేసుకుందామని అడుగుదాం అనుకున్నా. ఫ్లైట్ ఫుల్గా ఉందనగానే నా సీట్లో వచ్చి కూర్చున్నా. దాని తర్వాత సేమ్ యాజ్ యూజువల్ నా వైఫ్ ఉంది, మీరు ముందటి సీట్లో కూర్చుంటారా అంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోయాను. దాని తర్వాత ఇంకో ఫన్నీ విషయం ఏంటంటే ఫ్లైట్ తీసుకోకుండా ముందే ఇంకొక అతను వచ్చాడు. ఆ సీట్‌లో నేను ఆల్రెడీ ఇంకొక అతని సీట్‌లో కూర్చున్నాను. చిన్న గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది. ఆ సీట్‌లో మీరు కూర్చుంటారా? నేను నా గర్ల్ ఫ్రెండ్‌తోని కూర్చుందాం అనుకుంటున్నా అనంగానే మళ్ళీ సీట్ చేంజ్ అయ్యాను. అండ్ లక్కీలీ ఎందుకు చేంజ్ అయ్యానంటే మనకు విండో సీట్ వచ్చింది. కాంప్లిమెంటరీ అప్‌గ్రేడ్ అనమాట. సో, విండో సీట్ అయితే తీసుకొని మనమైతే వియత్నాంకి బయలుదేరిపోయాం. సో, మనమైతే ఇప్పుడు గ్రాబ్ యాప్ అయితే బుక్ చేసుకున్నాం. వీసా ఇమిగ్రేషన్ అయిపోయింది. గ్రాబ్‌లో టాక్సీ అయితే బుక్ చేసుకున్నాను. సో, అక్కడ చూసారు కదా! లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి డ్రైవ్ చేస్తారనమాట. మనమైతే హోటల్‌లో చెక్ ఇన్ అయిపోయి ఇప్పుడైతే రెస్టారెంట్‌కొచ్చేసాం. ఇండియన్ ఫుడ్, ఇండియన్ రెస్టారెంట్. సో, లక్కీగా ఇండియన్ రెస్టారెంట్‌లో ఫుడ్ అయితే తినేస్తున్నాం. బట్ యాంబియన్స్ వైస్ ఇట్ ఈస్ టాప్ నాచ్. ఇఫ్ ఎనీవన్ వాంట్స్ టు కమ్ టు దిస్ రెస్టారెంట్, I will put the name of the restaurant below. అండ్ నౌ ఇప్పుడైతే మనం వెళ్ళిపోతున్నాం వాకింగ్ స్ట్రీట్‌కి. సో, ఫస్ట్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ ఎర్లీగా చేసి మనమైతే ఫస్ట్ డే ఇండిపెండెన్స్ ప్యాలెస్‌తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో, ఇండిపెండెన్స్ ప్యాలెస్ ఇదైతే నా రేటింగ్ 3 ఔట్ ఆఫ్ 5. నాట్ 3, 2 ఔట్ ఆఫ్ 5. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ చాలా మ్యూజియమ్స్ అయితే వెళ్ళుంటాం. సో, సేమ్ ఓల్డ్ మ్యూజియమ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, జీప్స్ ఎలా డ్రైవ్ చేశారు,
ఆ టైంలో అని చెప్పి చూపిస్తారు. సెకండ్ ఇదైతే పోస్ట్ ఆఫీస్‌కి వచ్చేసాం. సో, వియత్నాంలో ముందు పోస్ట్ ఆఫీస్ అని ఉంటుండే. సో, స్టాంప్ కార్డ్స్ అన్నీ ఇదైతే నా వీడియో చూసారు కదా! ఈ ఫన్నీగా ఫోటో బూత్ ఉండే. సో, అక్కడ స్టాంప్స్ అని క్రియేట్ చేసుకుంటారు. సో, మెమోరీస్ కోసం అని చెప్పేసి ఈ ఫోటో అయితే తీసుకున్నాను. 4/5 ఎందుకంటే ఓల్డ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఇంకా బాగుంది. సూవెనిర్స్ కొనుక్కోవచ్చు. దాని తర్వాత మన నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ వచ్చేసి ఎవ్రీవన్స్ ఫేవరెట్ కెఫే అపార్ట్మెంట్. సో, కెఫే అపార్ట్మెంట్‌లో మిడమే అని చెప్పేసి ఆ పేరు ప్రొనౌన్స్ కూడా రావట్లేదు నాకు. సో, అక్కడ కాఫీ పైన ఉంది కదా! మిడమ్ ఎక్కువ అని అనుకుంటా. కెఫే అపార్ట్మెంట్‌కైతే వచ్చేసాం. ఎంత బాగుందంటే ఇది వియత్నాంలో కెఫే అనేది చాలా ఫేమస్ అనమాట. ఇక్కడ కెఫేకి వచ్చి మనమైతే కెఫేలో తింటున్నామనమాట. సో, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ ఉంటాయి తినడానికి కూడా. చాలా పోర్క్ అయితే ఎక్కువ తింటారు. సో, పోర్క్ తినేవాళ్ళు, వెజిటేరియన్స్ అయినా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో, నేనైతే పోర్క్ తిననని చెప్పేసాను. ఫస్ట్ ఆర్డర్ చేసింది పోర్క్ ఉండే. దాని తర్వాత మన వియత్నాంలో ఇక్కడ ఈ కెఫేలో ఫేమస్ ఏందంటే ఇట్లా మనం రాసి అతికిస్తే అన్నీ అలా మెమోరీస్ లాగా ఉండిపోతాయి. సో, దిస్ ఇస్ ద క్రేజీ కెఫే అపార్ట్మెంట్. దాని తర్వాత గ్రాబ్ బుక్ చేసుకొని మనం అయితే ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా! రైట్ సైడ్‌లో ఈ షాపింగ్ స్ట్రీట్‌కైతే వెళ్ళబోతున్నాం. చూద్దాం లోపల ఏమవుతుందో. సో, ఇప్పుడైతే నేను జెప్పినట్టు రైట్ సైడ్‌లో మీకేదైతే కనిపించిందో అదే స్ట్రీట్ అన్నమాట. దాని పేరు నాకు ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి రావట్లేదు. సో, నార్మల్‌గా ఇక్కడ అన్ని ప్లేసెస్‌లో నేమ్స్‌తో మనం కన్‌ఫ్యూజ్ అయితాం. నేమ్స్‌తో కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. నేను ఎక్కడ తోస్తే అక్కడ హెడ్డింగ్స్‌లో అయితే పెట్టాను. నేమ్స్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్. అండ్ ఈ స్ట్రీట్‌లో మనం ఎక్కడైతే కోఠికో లేదంటే చార్మినార్‌కో వెళ్తామో, సో, అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు స్ట్రీట్ షాపింగ్ అయితే ఎలా ఉంటుందో, సో, ఇది కూడా స్ట్రీట్ షాపింగ్ లెక్కనే. ఆడ మనం ఎలా బార్గెయిన్ చేస్తామో ఇలా అక్కడ మనం బార్గెయిన్ చేయొచ్చు. సో, నేనైతే ఈ బ్యాగ్ కొన్నాననమాట ఆ స్ట్రీట్‌లో. నార్మల్‌గా బ్యాగ్ నచ్చింది. సో, నార్మల్‌గా నేను ప్రైస్ అడిగాను. ప్రైస్ అడిగితే వాళ్ళు ప్రైస్ చెప్పట్లేదు. అది బావుంది, ఇది బావుంది, ఇది చూడండి, అది చూడండి అని చెప్తున్నారు. సో, నేనన్నా ప్రైస్ ఎంతుంది? నేను ఇదొక్కటే కొనుక్కోవాలి అని చెప్పా. సో, అదొక్కటే కొనుక్కుందాం అంటే వాళ్ళు నాకు చెప్పింది 900 వియత్నాం డాంగ్స్. నేను అడిగింది ఆహ్, ఎంతకడిగానంటే 200 డాంగ్స్‌కైతే అడిగాను. సో, 900 నుంచి వాళ్ళన్నారు స్పెషల్ డిస్కౌంట్ మీకోసమే 700 డాంగ్స్‌లో ఇస్తామని జెప్పారు. సో, 700 డాంగ్స్ కాస్త ఎంతయిందంటే 400 అయింది. దాని తర్వాత 300 అయింది. నేను చెప్పిన ప్రైస్ 200కి అయింది. సో, ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో చూడండి. 900 నుండి 200 డాంగ్స్‌కి బార్గెయిన్ చేస్తే మన బార్గెయినింగ్ స్కిల్స్‌తో ఇది కొనుక్కున్నామనమాట. సో, ఇది మన ఫస్ట్ డే. అండ్ ఇది మా కుట్టి కెమెరా. సో, దీంతో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఫోటోస్ దిగాను. సో, ఫస్ట్ డే మీకు ఐ హోప్ వీడియో నచ్చిందనుకుంటున్నా. ఫస్ట్ డే రాగానే హోటల్‌లో స్టే చేశాను. గ్రాబ్ యాప్ మీరు బైక్ కావాలంటే బైక్, టాక్సీ కావాలంటే టాక్సీ, లేదంటే ఏం కావాలన్నా ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకుందామంటే హోటల్‌కి గ్రాబ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. నేను గ్రాబ్ అని పేరు పెట్టాను ఆల్రెడీ. జీఆర్ఏబీ అని చెప్పేసి. సో, గ్రాబ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఎక్కడికెళ్ళాలంటే అక్కడికి మీ క్రెడిట్ కార్డ్ పెట్టుకోవచ్చు దాంట్లో. లేదు నేను క్యాషే ఇద్దామనుకుంటే క్యాష్ స్లాట్ కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు. సో, నా ప్రిఫర్డ్ ఆప్షన్ మీరు క్యాష్ ఉంటాయి కాబట్టి మీ దగ్గర క్యాష్ పెట్టుకోండి. లేదంటే నార్మల్‌గా క్యాష్ తక్కువున్నాయి కార్డే యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటే కార్డ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సో, సేమ్ మన ఊబర్ లాగానే ఇంకా దాంట్లో బైక్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. మీరు సింగిల్‌గా ఉంటే మాత్రం బైక్ ఆప్షన్‌కెళ్ళిపోండి. ట్రాఫిక్ ఇక్కడ చాలా ఉంటుంది. సో, బైక్ ఈస్ బెస్ట్ ఆప్షన్. అండ్ దెన్ ఇక్కడ కార్స్ గానీ, బసెస్ గానీ, రోడ్స్ అనేది ఇండియా కంటే ఇక్కడ దూరంగా డిఫరెంట్‌గా ఉంటుందనమాట. ఇక్కడ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు రూల్ చేశారన్నమాట కొన్ని ఇయర్స్. సో, వాళ్ళు రూల్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఫ్రెంచ్ సిస్టమ్ అనేది వచ్చిందంట. సో, దాంతోని ఇక్కడ డ్రైవింగ్ అనేది మన సైడ్ రైట్ సైడ్‌లో ఉంటుంది కదా! వీళ్ళ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్‌లో ఉంటుంది. సో, సేమ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లాగానే. ఆహ్ ఇండియాలో రైట్ సైడ్‌లో ఉంటుంది. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్‌లో. సో, నేను గ్రాబ్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌కి రాగానే సో, నాకు తెలవదు. నేను కన్‌ఫ్యూజ్ అయినా. ఏంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్కుతున్నా చెప్పేసి. దాని తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే, ఓహ్! ఇది డిఫరెంట్ కల్చర్. సో, ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచే డ్రైవ్ చేస్తారన్నమాట. సో, ఐ హోప్ యూ గైస్ లైక్ దిస్ వీడియో. ఫస్ట్ మనమైతే రాగానే మీకు ఈవినింగ్ వస్తే
వచ్చేయండి, గ్రాబ్ బుక్ చేసుకోండి. ఆ ఇమిగ్రేషన్ మీకు పక్కాగా 1-2 అవర్స్ అయితే ఎయిర్పోర్ట్లో ఉండడానికి ట్రై చేయండి. మీ లక్ ఉంటే 1 అవర్ లేదా 30 minutes అయిపోతుంది. చాలా పెద్ద క్యూలు ఉంటాయి అక్కడ. దాని తర్వాత ఇమిగ్రేషన్ తర్వాతనే మనకు తొందరగా బ్యాగ్స్ వచ్చేసినాయి. దాని తర్వాత గ్రాబ్ బుక్ చేసుకున్నాను. గ్రాబ్ ప్లేస్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. సో అక్కడ ఫ్లాగ్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట, అది పికప్ పాయింట్. సో ఎయిర్పోర్ట్ బయటకు రాగానే ఫ్లాగ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోండి. అండ్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ గ్రాబ్స్లో వాళ్ళు ఫోటో పంపిస్తున్నారు, కాల్ చేస్తున్నారు. మన దగ్గర సిమ్ లేకున్నా కానీ వారు గ్రాబ్లోనే డైరెక్ట్ కాల్ వస్తుంది. సో గాడ్ గ్రేస్, నాకైతే ఫస్ట్ రాగానే ట్యాక్సీ తొందరలోనే దొరికిపోయింది. దాని తర్వాత నాకు ఫస్ట్లో అర్థం కాలే. దాని తర్వాత ఎవరినో సెక్యూరిటీ ఉంటే ఎక్కడ ఈ ప్లేస్ అని చూపెట్టాను. అతను గ్రాబ్ డ్రైవర్ ఫోటో పంపింది, అతను వెయిట్ చేశాడు కూడా. సో బెస్ట్ పీపుల్ ఇన్ ద లైఫ్ ప్లేసెస్ ఎవరన్నా అంటే ఇక్కడ హోచిమిన్లో మాత్రం అందరూ చాలా హాస్పిటల్ చూపెడతారు, చాలా కేరింగ్ ఉంటారు. మోసం అనే పేరే నేను చూడలేను 5 daysలో, అంత బాగుంది. హోటల్ కూడా బాగుంది. హోటల్లో చెక్ ఇన్ అయ్యాను. దాని తర్వాత డిన్నర్కి వెళ్ళిపోయాను. చాలా ఆకలిగా ఉండే. రెస్టారెంట్ మా కిందనే, నేను ఆల్రెడీ పెట్టినట్టు నేమ్ కిందనే ఉంటుంది డిస్ట్రిక్ట్ 1లో. అండ్ మీరు హోటల్స్ బుక్ చేసుకుందాం అనుకుంటే కూడా డిస్ట్రిక్ట్ 1లోనే బుక్ చేసుకోండి. సో అన్ని ప్లేసెస్ లైక్ రెస్టారెంట్స్, ఇండిపెండెన్స్ ప్యాలెస్, పోస్ట్ ఆఫీస్ అన్ని దగ్గరలోనే ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్. అండ్ మనం ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఇప్పుడు వెళ్ళేది డిన్నర్ క్రూజ్కి. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఎపిక్ ఎక్స్పీరియన్స్. మై ఫస్ట్ డే ఈస్ క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్స్. అంతా చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నా డిన్నర్ క్రూజ్కి. మీరు డిన్నర్ క్రూజ్ సెకండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. డిన్నర్ క్రూజ్లో, షిప్లో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే.